विराट राजा समय कथा ए अंचल थिला मत्स्य राजा अंचल मत्स्य देश जहाँ राजा जो देश राजा थे विराट राजा से समय ये गाथा राईबणिया दुर्ग बहु ऐतिह्यपूर्ण ये दुर्ग आज विलुप्त प्राय आम भारतीय संस्कृति रे बहु ऐतिह्य रही ऐतिह्यपूर्ण स्थान रही ऐतिहासिक स्थान रही जो स्थान आम भविष्य दायद मान बहु कार्य आसब मात्र तार रक्षणाबेक्षण अभाव जो आज ता विलुप्त होगा मध्य राईबणिया दुर्ग अन्यतम कहले अत्युक्ति हो ना सुनसान हो जाइए से दुर्गर आदि रक्षणाबेक्षण दिगरे गुरुत्व दौना से गुरुत्व से दुर्गर कौन रही रहस्य ता बाबद डॉक्टर श्रीकांत चरण पात्र प्रोफेसर जे कि से दुर्ग संपर्क में रिसर्च कर इतिहास रचना कर बहु प्रचेषा कर लोकलोचन को आने सरकार पाखे पहुँचापी से आज आम साथी अच्छा आम राईबणिया दुर्गर इतिहास संपर्क किसी जानिबा एवं ये दुर्ग आम भविष्य आवश्यकता कौन अच्छी से बाबद से कहले डॉक्टर पात्र अपराह्न लाइव तरफ आपको स्वागत करुछु। मु डॉक्टर श्रीकांत चरण पात्र अवसर प्राप्त अध्यक्ष प्रथम दीनकृष्ण महाविद्यालय थी अन्या कॉलेज जाई उपेन्द्रनाथ महाविद्यालय नलगजा एवं बेलाभूमि महाविद्यालय अभणार अध्यक्ष होती दीनकृष्ण महाविद्यालय अध्यक्ष अवसर नहीं 2003 मसीहा राईबणिया दुर्ग सुरक्षा कमिटीर मु फाउंडर सेक्रेटरी और जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे सी बर्तमान बाद जाइए आसना रही आम राईबणिया दुर्गर विकास प्रश्न एसब दिगपाई सरकार तपस्वी कर विभिन्न सांबादिक माध्यम विभिन्न अंचल जो अच्छा आम सब गुणग्राही लोक मैंने सब आनी एवं बुथ इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ए समस्त साहय करुँ राईबणिया दुर्गर जमी उन्नति हो पार ये दुईटा उद्देश्य गोटे हूँ भौतिक उन्नति विकास आरटा हूँ तार प्रश्न खनन ए दिगरे समस्त चेष्टा करूँ। राईबणिया दुर्ग बहु ऐतिह्यपूर्ण मात्र ताहा आज विलुप्त प्राय ए संपर्क में आम आपठ किसी जाना चाहूँ आप से बाबद आमको विस्तृत कहले आम खुशी हो जहाँ जना जाए लोककथा अंचल प्रचलित अच्छी राईबणिया दुर्ग महाभारत युगर विराट राजा राजधानी से जोटिकी पांडव पंच भाई आत्मगोपन करते अज्ञातवास जोटा कहते एवं तार मध्य अनेक स्मारकी अंचल विभिन्न जगार रही एवं से जो मत्स्य रसा कहुच्छे प्रकृत तो आयतन बहुत विराट आपण जो समय वृक्ष पांडव मैंने अस्त्र शस्त्र लुचाई रखी अज्ञातवास को जावा पूर्व से शमी वृक्ष आपंकर कक्षपदा पाखे रही से अंचल को विराट राज्य बोली कहुए तेणु विराट राज्यर राजा मैंने विभिन्न विराट अंचल एक विस्तृत अंचल से राजा थे हुए तो विराट कहुला से राजा नाम था विराट राजा जाओ सी गोटे दिग किंतु जो विराट राज्य कथा कहुच्छे सी हूँ महाभारत युगर कथा जहाँकि आज को 5000 वर्ष तलर कथा किंतु गोटे 5000 वर्ष तलर दुर्ग यही अवस्था रहा जी भी अवशिष्ट अच्छी ये केबे हेले संभव नुहे कालचक्र निश्चित भाव में निश्चिन्न हो कथा संपूर्ण निश्चिन्न तापर जी आम ओडिशा इतिहास जाऊे डॉक्टर महताब अन्य मैंने सब लिखिं यहाँ हूँ जिते बड़े गंगवंश राजा मैंने राजत्व करुले से समय तैयारी
ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଯାହା ଯିଏ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ 1238ରୁ 1264 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ ବା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ତାଙ୍କରି ଅମଳରେ ଏଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ଉତ୍ତରରୁ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ। ତାର ପଶ୍ଚିମରେ, ତାର ଦକ୍ଷିଣରେ, ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେତେବେଳକୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଦଖଲ କରି ସାରିଲେଣି, ଆଫଗାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାବରେ ଦଖଲ କରି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବାପା ଅନଙ୍ଗଭୀମ ଦେବ ତୃତୀୟ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ এই বিভিন্ন ଜାଗାରେ ଘାଟି ତିଆରି କରିବା, ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1238 ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରାଜତ୍ୱ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ସାମରିକ ନୀତିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ, କେହି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ହେଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଯଦି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ବା ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ତାମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ଡିଫେନ୍ସିଭ୍, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଅଫେନ୍ସିଭ୍। ଯାହାଫଳରେ କି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗର ଶାସକ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତୁଘରିଲ ତୁଘାନ ଖା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳେଇଲେ, ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସମଗ୍ର ଗୌଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ବାକି ରାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ବଙ୍ଗଦେଶଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ରାଢ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୌଡ଼। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା, ସେସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ ଇଏ ରାଢ଼ଟାକୁ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, ଗୌଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ଦଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଇଏ ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର, ଚାରିଥର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଯାଉ ସେଇ ସମୟର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ପୁରୀରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ, ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ, ନଦୀ କୂଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଦେଖି ଆସିବେ, ମୋ ବହିରେ ବି ଦେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଚାଲି ଯାଇଛି ଉତ୍ତରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଗ, ବହୁତ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗଡ଼ପଦାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗ ରହିଥିଲା। ବସ୍ତା ପାଖରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ଆଜି ରେଲରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖି ବିରାଟ ଉଚ୍ଚାର ସବୁ ପାହାଡ଼ର ଜମା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପଥର ମାଟି କାଟି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଦାନ୍ତୁଳିରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଦାନ୍ତୁଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଦିନୀପୁର ଜିଲ୍ଲାଟା। ଏଇସବୁ ହେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ବରଟିଆରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ରାଇବଣିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଏବଂ ଚାଲିଗଲା ସେପଟେ ଗୋପୀବଲ୍ଲଭପୁରରେ ଥିଲା, ଏମିତି ଥିଲା। ଏବଂ ତମଲୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତମଲୁକ ବି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ୟାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥ ଭାଇ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାଲିରାଜା ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବେ, କେମିତି ତମଲୁକ ବନ୍ଦର, ତାମ୍ରଲିପ୍ତ ବନ୍ଦରର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ରହୁଥିଲା, କେମିତି ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ବୁଝେଇ ହେଉଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା, ବହୁତ କଥା ସେଥିରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏତେ ଦୁର୍ଗ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗକୁ କାହିଁକି କହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରଜା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରେମୁଣା କଟକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ରେମୁଣାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଏବଂ ରେମୁଣା କଟକରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରହିବେ, ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଇତିହାସର କଥା। ଏବଂ ଏପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅଭିଯାନରେ ଯାଉଥିଲେ, ବଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ହେଉ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ସହାୟକ ଦୁର୍ଗ, ଏ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ହସ୍ତି ବାହିନୀ ଯେତେ ଥିଲା, 4 ରକମର ବାହିନୀ, ଏସବୁ ଯୋଗେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏସବୁର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏହାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଏବଂ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ଆୟତନ ଯାହା ଜନ୍ ବିମ୍ସ ମାପ କରିକି ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ 1872, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଆୟତନ ହେଉଛି 6 ବର୍ଗ ମାଇଲ। ତେଣୁ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ, ଏବଂ ସେ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଗଲାଣି। ଦଖଲ ଜବରଦଖଲ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ପରେ ମୁସଲମାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି 1568ରେ ଆଫଗାନମାନେ, ତାପରେ ମୁଗଲମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମରହଟ୍ଟା ଆସିଛି, ତାପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ତ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ତ ଭଲ କଥା। କିଛି ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ସବୁ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ଗୌରବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଇତିହାସଟା ବିଷୟରେ କିଛି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ବହୁତ। ଆପଣ ତ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଜ ଗାଁରେ କଥା ଏଟା
ଆମେ ତ ନା ଶୁଣ ସେଇପାଇଁ ତ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ 2003 ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ରାଇମଣା ଦୁର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ। ତାପରୁ କେହି ତା ପ୍ରତି ନଜର ଦେଉନଥିଲେ। କେବଳ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁ ଥରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଚନା ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏମ୍ପି ଥିଲାବେଳେ, ଆଉ କେହି କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ନଜର ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କରିକି ଆମେ କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ବାରମ୍ବାର ଘରୁ ଖାଇକି ଗୋଡ଼ା ଆଗରେ ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଲାଗିକି ପୁରା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଆମେ ନେଇନାହୁଁ। ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ତାପରେ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଢ଼ାଯାଏ, ସେଟା ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଫେସରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ସିଏ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବେଙ୍ଗଲ ଦାନ୍ତୁଣି ପାଖରେ ସେଠି ସେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନଖନନ। ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ସେଠି ବାହାରିଛି, ବିରାଟ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର। ସିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଧରିକି ଗୋଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ସର୍ଭେ କରି କରିକି ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନଜର ଦେଉନି ବୋଲି। ଯାହା ସେ କରିଥିଲେ ସବୁ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିନପସିସ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଥିଲା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ମଞ୍ଜୁର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ହାର୍ଟଫେଲ୍ କରି ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଠି ଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି? ନା, କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ରଖି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ କାମ ମାନେ ଘର ହେବ, ତିଆରି ହେବ, ବୋଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ତାର ଆଦৌ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଏତେ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗ ଖଣ୍ଡେ ତାର ପ୍ରତି ଧୂଳିକଣାରେ ବି ତାର ଇତିହାସ ଅଛି। ଆମେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କହିପାରିବେ। କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କି ବହୁତ ବାଟ ଲମ୍ବା ସେଟା କ'ଣ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସତ ମିଛ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି? ଆପଣ କିଛି ନା, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଉଳ ଗାଁ, ଜଷ୍ଟ ସେଇଠୁ 9 ମାଇଲ ଦୂରରେ ବେଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ ବିବ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ବିବରଣୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଉଳ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ରାଇମଣା ଦୁର୍ଗକୁ। ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲରେ ସିଏ ସେଠିକା ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ରାଇମଣା ଦୁର୍ଗକୁ। ରାଇମଣା ଦୁର୍ଗ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ଏବଂ ରାଇମଣା ଦୁର୍ଗ ରଜାମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କରିଥାଏ, ସିଏ ଆସୁଥିଲେ ମଝିରେ ସେମାନେ ପଶା ଖେଳନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଥର ବି ସେଠି ଅଛି, ସାଇଜ୍ ପଥର। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସେ କଥା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖନନ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖନନ ଉପରେ ଶୁଣିଥାଉ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କିଛି ନହେଲା, ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲି। ସୁନ ବି ସେଠି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିସି ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ଆର୍କୋଲୋଜି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଡାକିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆସିକି ବି ସେଇଦିନ ସେ ଘୋଷଣା ଖୋଲାଗଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛି, ଆଜି ବି ଖୋଲା ଅଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଦେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ କାମ ନୁହେଁ, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲାନି, କାମ ହେଇପାରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ପଥର ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଜିନିଷରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ରକମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେଠି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏଠି କରାଯାଉ। ସେଠି ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ସେଠି ରଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ନଜର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଦେଉଳ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରତ୍ନ ବିଭବ ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଆନ୍ତା ଅନେକ କଥା ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ସେଠି ଖନନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ସେଠୁ ବାହାରିବ। ସେ ପଥର ବି କଥା କହିବ, ସେ ମାଟି ବି କଥା କହିବ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି କଥା କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଅଧ୍ୟାୟ, ସେଟା ଉନ୍ମୋଚନ ସେଠି ଖନନ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାଶ ତମ୍ବାପଟା ମିଳେ ନାହିଁ କି ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳାଲିପି ମିଳି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦିଘି, ତା ଭିତରେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦିଘି ପୋଖରୀ ତାକୁ ବୋଧେ ସେଠାରେ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ଦିଘି ଘର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଦିଘି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଯାହାର ଆୟତନ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ହିସାବରେ କହୁଛି ଭୁଲ ହେଇପାରେ 40 ଏକର କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି। ସେ ଦିଘିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, ଯେ ବୋଟିଂର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କହୁଛି, ଭଲ କଥା ସେଟା ହଉ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟେ ନୀଳକୁଠି ଥିଲା। ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ରାଇମଣା ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ନୀଳ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ବି ତା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରହିଛି।
ନନ୍ଦିକା ପୋଖରୀର ପୂର୍ବ କୂଳରେ ଆପଣ ନନ୍ଦିକା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗଲେ ବୋଲେ ନନ୍ଦିକା ପୋଖରୀର ପୂର୍ବ କୂଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟି ଅଛି ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ହେଉଛି ନୀଳକୁଠରୀର କାରଖାନାର ଉପରେ। ତାମାନେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ଦେଖିବେ ଅତି ସରୁ ସାଇଜ୍ର ଇଟା, ପ୍ରାଚୀନ ଇଟା ସବୁ, ତାକୁ ମୂଳ ଭିତ୍ତି କରିଦେଇକି ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରାଯାଇପାରିବ, ଦିଘି ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୁଡ଼ାହଳିଆ କୂଅ। ଜୁଡ଼ାହଳିଆ କୂଅ ଯେଉଁଠିକି ବଳଦ ଦୁଇଟା ବଳଦକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜୁଆଳି ଦେଇକି ଜୁଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇକି ତଳକୁ ଚାଲି ପାଣି ପିଇକି ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ। ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜୁଡ଼ାହଳିଆ କୂଅ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ଏମିତି କରାହେଇଥିଲା, କେବେ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ୟାର 3ଟା ଦ୍ୱାର ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟାକୁ ସୁନାମୁଖୀ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟାକି ହାତୀବନ୍ଧା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟାକି ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଦୁର୍ଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଗଲମାନେ ଉତ୍ତର ପଟରୁ ଦୁର୍ଗକୁ ମାଇନ୍ସରେ ଫଟେଇ ଦେଇକି, ଯେଉଁ ମାଇନ୍ସ ଦେଇକି ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବା ପାହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଫଟେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ମାଇନ୍ସ ଦେଇକି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ, ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିକି ଅଧିକାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଫକୀର ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲଛୁଆ ଉପନ୍ୟାସରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ପୋଖରୀ ତ ଅସଂଖ୍ୟ ପୋଖରୀ, ଉତ୍ତରରେ ଅଛି କୌଶଲ୍ୟା ପୋଖରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟେ ବି ଦକ୍ଷିଣରୁ ଗଲେ ସେଠି କୂଳରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ନନ୍ଦିକା ପୋଖରୀ, ସେପଟେ କହୁଛି ଦିଘି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗଡ଼ଟାର ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ, ଭିତର ପଟରୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ପାଚେରୀ, ତାପରେ ଗଡ଼ଖାଇ, ତାପରେ ପାଚେରୀ, ତାପରେ ଗଡ଼ଖାଇ, ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଘି କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ପାଚେରୀ ମାନେ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମ ପାଚେରୀ ପାର ହେବେ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଗଡ଼ଖାଇ, ତାପରେ ପାଚେରୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ଦିଘି, ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଖାଇ କଥା କହୁଛେ, ସିଏ ଗଡ଼ଖାଇ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇକି ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇଛି, ଉତ୍ତରରୁ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇକି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସହିତ ଯେଉଁଠି ମିଶିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ 3ଟା ଛୋଟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ଜନ୍ ମିନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଏବଂ ସେଇଠି ହେଉଛି ଗଡ଼ସାଇ, ଫୁଲତା ଗଡ଼ସାଇ, ଫୁଲହତା ଗଡ଼ସାଇ, ଇଏ କହୁଛି ଫୁଲତା ଗଡ଼ସାଇ, ପୁରୁଣା ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସା ଇତ୍ୟାଦି ସେ ନାଁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ତା'ର କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସେଠି ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେତେ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଆନୁମାନିକ ସବୁ ଇତିହାସଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖନନ କରାଗଲେ ତାର ଅନେକ କଥା ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠାରେ ନିହାତି ଦାବି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖାକୁ ପଠେଇକି ଏଠୁ ସେ ଗଣ୍ଡାଇ ରହୁଛି ଆସିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 3-4 ଜଣ ଟିକେ ଆସିକି ସର୍ଭେ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ ଖନନ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ରହିଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହିଁବେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ପଇସା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ଏମାନେ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନଦେଲେ ତ ସେମାନେ କରିବେନି ନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଇବଣିଆର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପାଖରେ କହିଲେ। ସୀମିତ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ଆଶା କରିବୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏବଂ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଦାୟଦମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବେ ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ।